So in our previous session, we have gone through conversion of decimal into binary, binary into decimal. Now, next new thing, see the next new point that we'll learn now, that is moving towards next new point. After this, memory measurement units. Now, next new point that we'll see is what does this programming language mean? Programming language means काय असतं आणि त्याच्याने मग काय होतं मीन्स अभी इथं आता आपण प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस काय रोल प्ले करतात. द थिंग इज टू कम्युनिकेट विथ कम्प्युटर वी जस्ट मेक यूज ऑफ बायनरीज. Binary is the thing using which we communicate with computer. Any digital electronic device, any digital electronic device, we to communicate with any digital electronic device we need to make use of the binary language. Now this binary language, when it is used with computers to communicate, it is easy for computer to understand, but the point is it is not that feasible, not that easy for us, for we human beings to communicate with computer using this binary. बिकॉज सी इथं सगळे गोष्टी आपल्याला बायनरीमध्ये कन्वर्ट करायला, ते बायनरीतनं परत बॅक टू डेसिमल कन्वर्ट करायला, हे आपण सगळं बघितलं काल परवा लास्ट सेशन्समध्ये. इट इज नॉट दॅट इझी, इट इज नॉट दॅट फिजिबल, इट इज व्हेरी मच टाइम कन्झ्युमिंग. सगळ्यात मेन कम्प्युटर्स कशासाठी का डिझाईन डिफाईन केले? कम्प्युटर्स बनवण्यामागचं कारण काय? टू सेव्ह आवर वर्क, टू सेव्ह आवर टाइम. इथं तर आपलं वेळ पण जास्त लागायला, आपल्याला काम पण जास्त लागायला. कुठं आपलं काय काम पण कमी झालं नाही, आपलं वेळ पण वाचत नाही. मग आता या प्रॉब्लेमला सोल्युशन काय? सो द सोल्युशन वॉज, सी बायनरी, यूज ऑफ बायनरी इज बट ऑब्वियस feasible for computers but not at all feasible, not at all efficient for us, for we human beings. So the solution over this problem, या प्रॉब्लेमला मग आता सोल्युशन काय? तर त्या प्रॉब्लेमला सोल्युशन म्हणून मग काय केलं गेलं, त्या बायनरीचा त्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजला, म्हणजेच प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणजे बायनरीच्या वरती वेगवेगळे लँग्वेज बिल्ड केले गेले. अँड वेन दे स्टार्टेड बिल्डिंग व्हेरियस डिफरंट लँग्वेजेस अबाउट दिस बायनरी, when computer developers, computer scientists, see in the early ages, that is in 1960s, in 1950s, 60s, at that time, in that age, computer developers, they used to call them as, computer scientists. Scientists म्हणजे काय? अबे सायंटिस्ट शोध लावले होते. हा, आता आजच्या काळात म्हणजे आपल्याला आपल्याला पण कम्प्युटर सायंटिस्ट बोलले असले, आहे की नाही? कसं भारी वाटलं असतं की नाही चैतन्य? कुठलं काय आता काय किंमतच नाही. आय टी ते फक्त आय टी इंजिनियर चालाय असलं म्हणून काय राहिलीच नाही इज्जत, जाऊन दे सोडा. द पॉइंट इज, नाही तेव्हाचे खरंच सायंटिस्ट होते रे. तेव्हा कुठं काय गुगल होतं, काय होतं? काही नव्हतं, इंटरनेट गुगल काय नाही. ती लोक खरंच शोध लावायचे. आपण दोन गोष्टी शोधलो, कंट्रोल सी कंट्रोल व्ही, कॉपी पेस्ट, त्या पलीकडे काही नाही. आपण तेच शोध लावलं, तेच वापरत राहिलो. बाकी आपण काही करत नाही. जो द पॉइंट इज, त्यावेळेस at that time they they used to make use of these languages. They used to make use of programming binary language to define various different things such as, चलो आता मग त्याच्यावरनं काय आणि कसं डिझाईन डिफाईन केले, कम्प्युटर सायंटिस्टनी काय केलं. सो दे स्टार्टेड डेव्हलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस. अँड व्हॉट डू यू मीन बाय प्रोग्रामिंग लँग्वेज? चलो ते आता आपण इथं बेसिकली बघू. कम्प्युटर प्रोग्रामिंग languages. So what are computer programming languages and what role does this play? See, binary, as stated earlier, binary is the thing understood by computers, but we human being, it is not easy for us to use binary to communicate with computers. So we human beings started building languages about this binary language. See, computer programming languages are nothing but the software programs that convert the given computer program written in a high level such as English language or decimal number system into machine level, that is binary language. In short, these are the things computer programming languages means. Those are actually just the translator, converter from the language that we use in our day to day life into the language that is understandable to the computers. कम्प्युटरच्या भाषेत फक्त त्याच्यात ट्रान्सलेट करायचं, त्या गोष्टीला त्याला म्हणतात प्रोग्रामिंग लँग्वेज. प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणजे फक्त ट्रान्सलेशन करताय. म्हणजेच काय होतंय बघा, मीन्स व्हॉट हॅपन्स, सी computers they just know low level or
machine level languages. Computers just understand low level, machine level means binary. That's it. Binary. Computer just understand binary language. Okay. Binary. That's it. कम्प्युटरला फक्त आणि फक्त काय बायनरी येत असते, बायनरी कळत आहे. मग आता कम्प्युटरशी कम्युनिकेट करायचं म्हणल्यावर त्यासाठी आपण बायनरी वापरणं तर ते तेवढं सोपं सोयीस्कर नाहीये. म्हणून मग काय केलं गेलं, अबाउट दिस बायनरी लँग्वेज दे स्टार्टेड बिल्डिंग व्हेरियस डिफरंट लँग्वेजेस. जसं की बायनरीच्या वर, मग बायनरीच्या त्या लोकांनी वेगवेगळे लँग्वेज बनवले, जसं की असेंब्ली लेवल लँग्वेज, असेंब्ली लेवल किंवा त्यालाच इंटरमिडिएट लेवल लँग्वेज म्हणतात. असेंब्ली लेवल इंटरमिडिएट लँग्वेज. where they used hexadecimal language. Hexadecimal माहिती आहे सगळ्यांना? हेक्साडेसिमल हा कुठून कुठपर्यंत असते, कसं असतंय हेक्साडेसिमल? 0 to 9 and then A to F. हेक्साडेसिमल रे माहिती का नाही? इल्ला नाही माहित? बापरे, चैतन्य झाले की रे, हेक्साडेसिमल झाले की. तिसरा एक चैतन्य गायब झाला आज. तिसरा चैतन्य कुठे आहे, तो गायब झाला आज. So hexadecimal, it is just another level of language, such as number system, such as decimal number system that we use in our day-to-day life. Binary, that is understandable to our computer. Then octal language एक असते, octal 0 पासून 7 असते ते, आणि hexadecimal 0 पासून 15. पण 15 म्हणजे 1515 म्हणजे 0 पासून 9 डिजिट्स असतात, आणि मग 10 ते 15 च्या ऐवजी A B C D E F 10 11 12 13 14 15 याला रिप्रेझेंट करणारे हे असे असतात. ती हेक्साडेसिमल लँग्वेज, त्याचा वापर करून ते असं म्हणजे त्याचा वापर करून हेक्साडेसिमल लँग्वेजचा वापर करून हे असं सगळे वेगवेगळे गोष्टी बनवायला लागले. पण आता खरं सांगायचं तर ना, हेक्साडेसिमल तर आपल्या या बायनरी लँग्वेज पेक्षा अजून जास्त किचकट आहे, त्याच्याहून जास्त अवघड आहे. खरं म्हणजे ते अजून जास्त अवघड आहे. उलट आपले बायनरी एक वेळ सोपं आहे. हेक्साडेसिमलला डिवाइड बाय 16 त्याचं बेस. हेक्साडेसिमल, हेक्सा मीन 6, डेसिमल मीन 10, 6 10 दॅट इज 16, त्याचं बेस 1616 आहे. त्यामुळे मग कुठल्याही व्हॅल्यूला आपल्याला हेक्साडेसिमल मध्ये कन्वर्ट करायचं म्हणल्यावर डिवाइड बाय 16 करावं लागेल, आणि परत त्याला बॅक टू नॉर्मल आपल्याला करण्यासाठी मल्टिप्लाय बाय 16 रेस टू 0 रेस टू 1 रेस टू 2 रेस टू 3. बापरे, 16 स्क्वेअर आपल्याला येत नाही. 16 क्यूब आणि ते संपलंच. पहिल्या बॉलवर क्लीन बोल्ड, अख्खी टीम ऑल आउट होईल एका बॉल मध्ये. नकोच तर ते अजून किचकट. मग आता त्या गोष्टींवर, या गोष्टींवर ना डेव्हलपर्सनी, कम्प्युटर सायंटिस्ट आधीचे कम्प्युटर सायंटिस्टनी ते या गोष्टींवर डिझाईन डिफाईन काय करता येईल म्हणून मग त्यांना लक्षात आलं की आपण खरं म्हणजे काही वेगळी भाषा बनवायचीच नाही. आपली आहे ते डे टू डे लाईफ मध्ये आपण जी यूज करतोय त्याच लँग्वेजचा वापर करू. इंग्लिश लँग्वेजचं, जी ग्लोबल बिझनेस लँग्वेज आहे. म्हणजे इंग्रज आपल्याला माहिती, सगळ्या पूर्ण जगावरती त्यांनी इकडं तिकडं जाऊन सगळ्यांवर राज केले. तर त्यातलं एकच चांगलं प्रकार काय, त्यामुळे त्यांची भाषा पसरत राहील, आणि त्यामुळे मग ती इंग्लिश लँग्वेज ग्लोबल बिझनेस लँग्वेज म्हणून मॅक्झिमम ठिकाणी ते वापरली जाते. दॅट इज अ डिफरंट थिंग. बट द पॉइंट इज, जवळपास सगळ्यांना तीच लँग्वेज जमते येते, म्हणून त्या लँग्वेजची अल्फाबेट सिस्टीम, डेसिमल नंबर सिस्टीम, हे सगळं जे आपण ह्युमन बिंग्स, जे कॉमनली ऑल ओव्हर वर्ल्ड वापरलं जात आहे, जास्तीत जास्त वापरलं जात आहे. म्हणून मग त्या विचारानं त्यांनी काय केलं की याच भाषेचा वापर करून आपण प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणून तयार करू. आता ही लँग्वेज म्हणजे काय तयार करणार, काही नाही, आहे त्या इंग्लिश अल्फाबेट सिस्टीमचं, आहे ते डेसिमल नंबर सिस्टीम, त्याच्यातले हे आपले साइन सिम्बॉल्स, प्लस मायनस मल्टिप्लाय डिवाइड अँड सो ऑन. याच सगळ्या गोष्टींचा वापर करून आपण कम्प्युटर सोबत कम्युनिकेट करण्यासाठी वेगवेगळे साइन सिम्बॉल्स, शब्द, वेगवेगळे गोष्टी बनवूयात, अशा हेतूने हे बनवलं गेलं. इन शॉर्ट, about this binary, they built this assembly middle level language, intermediate language. पण ती पण अवघड चालली, म्हणून मग सरळ इंग्रजी भाषेचा, इंग्लिश लँग्वेजचा वापर करून हे बनवायला लागले. मग आता बनवले ते ठीक आहे वे, परत ते बनवले कुणासाठी, तुमच्यासाठी, माझ्यासाठी, आपल्यासाठी, माणसांसाठी, आपल्याला वापरायला, कम्युनिकेट करायला सोपं जाऊन. अरे पण कम्प्युटरला तर अजून पण ती गोष्टी काहीच कळेना. कम्प्युटरला तर फक्त अजून पण बायनरीच कळतंय. मग आता कम्प्युटरला कळण्यासाठी काय, तर त्यासाठी हे कंपायलर्स
इंटरप्रिटर्स म्हणून हे असे सॉफ्टवेअर प्रोग्राम केले, ज्याचा वापर करून हे प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस मध्ये जे सॉफ्टवेअर डिझाईन डेव्हलप करतो आपण, त्याचं कन्व्हर्जन होत आहे कम्प्युटर प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये. कम्प्युटर प्रोग्रामिंग लँग्वेजचं कम्प्युटर अंडरस्टँडेबल फॉर्म मध्ये बायनरी मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी हे सॉफ्टवेअर प्रोग्राम बनवले गेले, ज्या सॉफ्टवेअर प्रोग्राम्सला कंपायलर्स इंटरप्रिटर्स असे नाव दिले गेले. आता कंपायलर म्हणजे काय, इंटरप्रिटर म्हणजे काय, ते काय आपण बघणार नाही, ते आपण मार्कअप लँग्वेज स्क्रिप्टिंग लँग्वेज मध्ये इंटरप्रिटर वापर होत आहे, प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये कंपायलर्स वापर होत आहे. सी प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा कंपायलर आहे, ते काय असतंय ते आपण बघू. मुळात त्याच्याने काय होत आहे की आपण कम्प्युटर प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा वापर करून काय करतो, कम्प्युटर प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा वापर करून आपण जे काय डिझाईन डिफाईन करतो गोष्टी, त्याचं त्याचं हे आपल्याला ह्युमन अंडरस्टँडेबल फॉर्म मध्ये आपल्याला हे सोपं आहे, पण कम्प्युटरला कळत नाही. मग कंपायलर इंटरप्रिटरचं काम काय, हे कम्प्युटर प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा वापर करून कम्प्युटर प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस वापरून आपण कम्प्युटरशी जे कम्युनिकेट करतो, त्याचं ते कंपायलर इंटरप्रिटर सॉफ्टवेअर प्रोग्राम्स मशीन लेवल लँग्वेज मध्ये कन्वर्जन करतात. म्हणजेच आपण जे काय इंग्लिश लँग्वेज किंवा आता तर बाकी सगळेच लँग्वेजचं जे सपोर्ट आहे ते हळूहळू करते इम्प्रूव्ह होत गेले, कंपायलर्स तसे डिझाईन डेव्हलप करून त्यात ते अपडेशन्स आणत त्यांनी इम्प्रूव्ह करत गेले. तर त्याचा वापर करून आपण जे काय कम्युनिकेट करतो ते कंपायलरला दिलं जातं. सॉफ्टवेअर प्रोग्राम असतो कंपायलर म्हणजे, त्याला ते गोष्टी दिले जातात. ते कंपायलर सॉफ्टवेअर प्रोग्राम काय करताय, त्या गोष्टींचं बायनरी मशीन लेवलमध्ये कन्वर्जन करतात. त्यामुळं परवा दिवशी आपलं फर्स्ट लेक्चरला मी विचारलेलं क्वेश्चन काय विचारलं होतं मिलिंद, की बाबा कम्प्युटरशी कम्युनिकेट कराल कुठल्या भाषेचा वापर करायचं. मिलिंद म्हणलं होता पायथॉन वापरायचं, HTML वापरायचं, परत बाकीचे अजून कोण काय सी वापरायचं, C++, जावा हे सगळे वापरा म्हणून सांगितले. पण मी काय म्हणलो, ते कम्प्युटरला कळतच नाही. हो, ते कळतच नाहीत. मग ते कळण्यासाठी त्या लँग्वेजचे कंपायलर्स इंटरप्रिटर्स आपल्याला डाउनलोड इन्स्टॉल करावं लागतंय मशीन मध्ये, कम्प्युटर मध्ये, लॅपटॉप मध्ये, मोबाईल फोन मध्ये, आणि मग आपण जे बोलतोय कम्प्युटरला ते त्याला कळायला लागतं. समजतंय का? म्हणजेच बघा आता थोडक्यात काय ह्याचा अर्थ काय, कंपायलर म्हणजे काय ते आपण त्याचं डेफिनेशन बघू, अँड देन आफ्टर दॅट व्हॉट इज द मिनिंग, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दीज थिंग्स ते पण आपण इथं डिटेल मध्ये बघू. कंपायलर्स, व्हॉट आर कंपायलर्स, कंपायलर्स म्हणजे काय असतात, कंपायलर म्हणजे काय, चलो ते आपण बघू. कंपायलर म्हणजे काय. केदार मित्रा गुड इव्हनिंग. केदार कार एवढं लेट? सर आज कॉलेजमध्ये एक्स्ट्रा लेक्चर होता. कॉलेज वाल्यांना हे असले कसले तुमची कॉलेज आहे त्याच्यात नीट शिकवत नाही, एक्स्ट्रा घेऊन अजून एक्स्ट्रा टॉर्चर. सर ते एक्झाम आली आहे जवळ, का सिलेबस झाला नाही म्हणून घेतात. एक्झाम जवळ येऊ दे, आपण जायचं नसतंय त्याच्या जवळ, आपण लांब राहायचं. कर अभ्यास कर, अभ्यास कर, जाऊ दे. टाइमवर जॉईन हो रे मित्रा. चलो, so what are these compiler, what do you mean by compiler? See, compiler is a software program which converts high level computer programming languages into machine level binary language. ओके, म्हणजे आतापर्यंत उगा आपण 2 दिवस आपण बसून इथं डोकं बडवलं डेसिमलचं बायनरीचं डेसिमल कन्वर्ट करण्यात, काय गरजच नाही, कंपायलर सगळं करताय. मग कशाला उगाच शिकलो आपण, उगाच डोकं बडवलं नाही. तसं नाही, आपल्याला माहिती असावं म्हणून ते मुद्दामून शिकवलेलं आहे. आपल्याला पण आयडिया असावं. पण ह्याच्या पुढचं काय, आपण ह्याच्या पुढचं आता चैतन्याचं नाव कसं बायनरी स्टोअर होणार ते पण सांगणार आहे, ते पण मी सांगणार पुढे बघा. पण ते आपण प्रत्येक ठिकाणी आपण आता करत बसायचं नाही. ओके, ते त्याचं त्यांनी आपलं कंपायलर स्वतः करताय नाही का. आपण बघा, नाही तर मग प्रत्येक वेळेस म्हणल्या व्हॉट्सअपवर काय पण मेसेज कुणाल पण हॅलो ऑल म्हणलं, मग Hचं बायनरी हे भी कोण करणार रे. त्यापेक्षा फोन लावून सांगितलेलं परवडतंय, हॅलो गुड मॉर्निंग गुड नाईट विषय क्लोज. ते कन्वर्ट करा बायनरी, चल बे मोबाईल फेकून दिला काय, विकतच घेतले नसते कोण लोक आहे की नाही, कोण हे डोक्याला ताप घेणार, बरोबर आहे की नाही. त्या पलीकडे इंग्रजी सोडा, ते व्हॉट्सअप अरे लोक इंग्लिश, मराठी, हिंदी, मॅथमॅटिक्स लँग्वेज वापरते. जेवण झाले का, अर व्हॉट्सअप तर फॅन नडकून स्वतःला आत्महत्या केला असता ते बिचारा, अजून ते सोडा. महत्वाची गोष्ट काय, कंपायलर इज अ computer program that translates a source program written in some middle or high level programming language such as C, C++, Java, C#.NET, VB.NET, etc. N number of programming languages are present.
Using those programming languages, we write program which is called or known as source program. Source code म्हटलं जातं. That program is translated, it is converted into machine code, into binary for some computer architecture such as Intel or AMD, Android, iPhones, etc. 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 थोडक्यात या आपण जे काय वेगवेगळ्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजच्या थ्रू इंग्लिश आणि हे वेगवेगळे लँग्वेजेस आपली ह्युमन लँग्वेज आणि प्रोग्रामिंग लँग्वेजेसचा वापर करून जे कम्प्युटरशी बोलतोय त्याचं ते ट्रान्सलेशन कन्वर्जन करताय बायनरी मध्ये, ज्या त्या मशीनसाठी, ज्या त्या लॅपटॉप, ज्या त्या कम्प्युटिंग डिव्हाइस साठी. Next, then once it translates the things, next what happens? The generated machine code can be then later executed many times against different data, different input each time. That's it. म्हणजे मग एकदा ट्रान्सलेट केला, एकदा त्यांनी तो बायनरी मध्ये कन्वर्ट करून ठेवला की मग त्याच्या पुढे काय, त्याच्या पुढे नंतर काय, मग ते कन्वर्ट केलेलं, मग नंतर त्याच्या पुढचं फक्त आणि फक्त त्याचं एकच काम, just execution of that binary converted code. That's it. Finish. कळाले काही गोष्टी, लक्षात आले का काय काय व्हायला, काय काय होतं. ओके, कोण करतंय सगळं? कंपायलर करतोय. फिनिश. म्हणजे थोडक्यात बघा, आता थोडक्यात शॉर्ट मध्ये सांगायचं म्हणल्यावर आता आपण एकमेकांशी कम्युनिकेट करताना व्हॉट इज द लँग्वेज दॅट वी यूज टू कम्युनिकेट विथ इच अदर? आपण इथं मराठी, हिंदी, इंग्लिश या भाषेचा वापर करतो. त्यातल्या त्यात आपल्या इथं सोलापूरमध्ये वगैरे कन्नड, तेलुगू भाषिक पण भरपूर लोक आहेत. त्यामुळे मग ते त्याच्यात पण कन्नड, कुणाला येते कन्नड, तेलुगू वगैरे? आपल्यात कोण आहे? नाही, कोणच नाही. कन्नड, तेलुगू, गुजराती वगैरे ते काही जणांना येत असते, ते त्याच्यात एकमेकांशी कम्युनिकेट करतात. पण आता जर समजा एखादी अशी लँग्वेज वापरली, कुणाला देत नाही तुम्हाला कन्नड, तेलुगू? नाही. अच्छा, जर समजा मग मी तुमच्याशी काय कन्नड मध्ये बोललो, काय करणार आहे मी तुम्हाला? येत नाही म्हणतो आणि कळतंय म्हणतोय. व्हॉट इज दिस कॉम्प्लिकेटेड लेवल ऑफ, बापरे, हे कसलं कंपायलर इन्स्टॉल केलंय? हे असलं कसं? वेदांत असं कसं काय? वेदांत आणि विशालला तेलुगू येत आहे का? मग कळतंय? नाही, काहीच नाही का? अच्छा. सो द पॉइंट इज, ठीक आहे, त्याला कळतंय म्हणे. बर, द पॉइंट इज बघा, जे अशी एखादी लँग्वेज वापरलं जे तुम्हाला किंवा मला येत नाही, आता त्याला कन्नड येत आहे, कळतंय म्हणे, त्याला फक्त कळतंय, आपल्याला ते पण येत नाही. जो समजा त्याला बोलता येत असलं असतं, तो आपल्याशी कन्नड मध्ये बोलला असता, काय कळालं असतं ते? तसं मला पण थोडं कळतंय, शिव्या घातले तर 100% कळतात मला. तर ते आपल्याला येत नाही, जाऊ दे, सोडा. द पॉइंट इज आपल्याला कळतच नाही की आता समजा कुणाला फ्रेंच येते का तुमच्यात? नाही. जर्मन? नाही. जर्मन लँग्वेज मग आता मी जर समजा तुमच्याशी जर्मन मध्ये बोललो, काय कळणार आहे तुम्हाला? येत नाही, खरंच येत नाही. वा, एवढं टेन्शन मला बी येत नाही, गावा करालो मी, मला येत नाही, जवळून द्या. कुठलं काय ते जर्मन लँग्वेज बोलणं, काय जर्मनची भांडी वाजवलं, काय आपल्या कानाला एकच आहे की नाही? आपल्या कानाला काय कळणारच नाही. इन शॉर्ट, आपल्या ब्रेन मध्ये त्याचं कंपायलर, मराठीत मी बोलतोय, तुम्हाला कळतंय, तुम्ही बोलताय, मला कळतंय, आपण एकमेकांशी मराठी, हिंदी, इंग्लिश मध्ये बोलतोय, म्हणजे काय, थोडक्यात काय, आपल्या ब्रेन मध्ये त्या लँग्वेजचं कंपायलर असल्यासारखं आहे. नॉट कंपायलर, बट द पॉइंट इज वी हॅव लर्न दोज लँग्वेजेस. आपण शाळेत, स्कूलला वगैरे जाऊन ते शिकलंय म्हणून आपल्याला कळत आहे. कम्प्युटर काय थोडी ना आपल्यासोबत बालवाडीला आणि ते येऊन शाळेत शिकणार आहे. कम्प्युटर आहे, ते शिकणार नाही, मग त्याच्यासाठी ते सॉफ्टवेअर प्रोग्राम्स. गेटिंग इट? कळाली? आयडिया लक्षात आली? दिस इज हाऊ द थिंग्स वर्क. अँड देन प्रोग्राम, व्हॉट डू मीन बाय दिस टर्म प्रोग्राम? तेव्हापासून आपण इथं लिहिलंय कम्प्युटर प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणजे प्रोग्राम म्हणजे काय? चलो आता ते बघू. कंपायलर म्हणजे काय, कळालं का नक्की? येस. चलो, नाउ व्हॉट डू मीन बाय प्रोग्राम? प्रोग्राम मीन्स, कोणाला माहिती का प्रोग्राम या वर्डचं मिनिंग काय? प्रोग्राम ते आपल्या घरात काय तर लग्नाचा प्रोग्राम आहे, साखरपुड्याचा, हे कुठलं प्रोग्राम लावला, तसलं नाही. सो प्रोग्राम म्हणजे काय? प्रोग्राम मीन्स इट इज नथिंग बट set of related functions to perform various different functionalities, operations. A program is a set of functions to perform some set of related tasks, some set of related functions, some set of related operations. वेगवेगळे काही set of related operations, फंक्शन्स परफॉर्म करण्यासाठी जे आपण वेगवेगळे फंक्शन्स लिहितो, ते एक साथ एकत्रित त्याचं सेट केलं की त्याला आपण म्हणतो प्रोग्राम.
आता परत सेकंड क्वेश्चन आलं इथं, ते म्हणजे काय, व्हॉट डू यू मीन बाय फंक्शन. प्रोग्राम म्हणजे सेट ऑफ फंक्शन्स आहे, पण फंक्शन म्हणजे काय, तेच ते लग्नाचे आपले प्रोग्राम मध्ये मग ते साखरपुडा हळदीचं वगैरे फंक्शन आधी तयारीत आलं, हळदीचं एकदम येलो कपडे द पॉइंट, तसलं काही नाही आहे, परत तसलं काही नाही आहे. तर मग काय आहे, तर मग काय फंक्शन म्हणजे काय, सी ना व्हॉट डू मीन बाय फंक्शन. फंक्शन म्हणजे काय, फंक्शन मीन्स सेट ऑफ रिलेटेड इन्स्ट्रक्शन्स, set of related statements, commands, instructions to perform a particular operation, to perform a particular task. Okay, हे बघा, step by step instructions, step by step instructions to perform a particular task is known as a function. Function म्हणजे काय, step by step instructions. getting it? हा, कळाले ते सगळी गोष्टी. चलो, हे सगळं आपण एकदम बेसिक लेवलला बघितलं, आणि हे सगळं वापरून या सगळ्याच्या थ्रू आपण काय करणार, युझिंग ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू राईट आर प्रोग्राम्स अँड आर गोइंग टू वर्क ऑन कम्प्युटर्स. कळालंय का? थोडक्यात आपण कम्प्युटर प्रोग्रामिंग लँग्वेज शिकणार म्हणजे काय शिकणार आहे, काय शिकणार आहे आपण, कंपायलर सॉफ्टवेअर प्रोग्राम कसं वापरतात, कुठलं कंपायलर सॉफ्टवेअर प्रोग्राम, जी ती वेगवेगळी जे प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे त्याचं वेगवेगळं प्रोग्रामिंग लँग्वेजचं त्याचं वेगळं कंपायलर आहे. आणि मग आपण प्रोग्रामिंग लँग्वेज शिकतो म्हणजे काय शिकतो, वी जस्ट लर्न the use of the compiler, use of that particular compiler that belongs to a particular programming language. Finish. कळालं का मिलिंद? कळालंय, लक्षात आलंय काय सांगतोय मी. आणि विशाल, वेदांत, चैतन्य आणि अभिषेक आणि चैतन्य आणि आनंद, आनंद आणि ऑनलाईन केदार, कळालं का? So from this thing, now we'll start with a C programming language. And what is this C programming language? What does it do? चलो ते सगळं आता ते सगळं आपण इथं एक्सप्लोर करूयात. ओके, चलो, हे सगळ्यात मेन प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणजे काय असतं ही आयडिया एकदा लक्षात आली की नाव विल स्टार्ट विथ programming language, among that C programming language that we are going to learn here. So introduction to this basic thing, C programming language म्हणजे काय. चलो आता ते आपण इथं एक्सप्लोर करू, त्याचं इथं काय काम, ते काय करतंय ते इथं बघू. So see, to write programs, to write or design functions, programs, softwares, we use computer programming language. And among the various computer programming languages, C programming language is one of the most basic, common and widely used languages. In short, C, which is considered to be one of the very basic first one of the first programming languages. No doubt C programming languageच्या आधी त्याच्या सोबत त्यानंतर सुद्धा खूप सारे प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आले, काही काही गेले सुद्धा, आउटडेट पण झाले, काही अजून सुद्धा राहिलेत, अँड सो ऑन. त्याची काय वेगवेगळ्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजची त्यांची वेगवेगळी हिस्ट्री आहे. बट सी इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक, आणि ती प्रोग्रामिंग लँग्वेज अजून सुद्धा आज सुद्धा भरपूर खूप हाय लेवल वापरली जाते. अजून सुद्धा ती टॉप 3 टॉप 5 रँकिंग पैकी एक लँग्वेज आहे. आणि त्याच्या थ्रू अजून पण सगळे आताचे ऍडव्हान्स सॉफ्टवेअर प्रोग्राम सगळं डिझाईन डेव्हलप करता येतं. त्यामुळे त्या भाषेला अजून सुद्धा वापरलं जातं. चल सी, there are a wide variety of compilers, there are a wide variety of compilers available for the use of C programming language. Means even if it is a single programming language, it has got multiple compilers, various different compilers designed developed by various different developers, designed developed by various different companies. वेगवेगळ्या IT कंपनी, जायंट कंपनीजने आपले आपले कंपायलर बनवले. सी सच ॲज बोरलँड सी, मायक्रोसॉफ्ट सी, IIT बॉम्बे त्यांनी त्यांचं एक सी बनवलेलं आहे. ऍपल इनकलकेट त्यांचं एक स्वतःचं त्यांनी सी बनवलेलं आहे. GNU GCC एक सी कंपायलर आहे, लिनक्स बेस्ड ओपन सोर्स कंपायलर आहे. हे आपण यूज करणार आहे. वी आर गोइंग टू लर्न दिस थिंग. कोड ब्लॉक्स IDE टूलच्या थ्रू, कोड ब्लॉक्स या सॉफ्टवेअर प्रोग्राम थ्रू आपण हे यूज करणार. अँड अनदर ओपन सोर्स फ्रीली अवेलेबल compiler software tool is C programmingचं टर्बो सी.
So these are the things, these are the two compilers that we are going to work on. We are going to learn this thing. Apart from this, there are many more such compilers. बोरलँड सी, मायक्रोसॉफ्ट सी, IIT बॉम्बेचं सी वगैरे हे पण फ्रीली अवेलेबल आहे. ऍपल इनकलकेट त्यांचं जे सी आहे नाही ते आपल्याला मिळत नाही, ते दिसत नाही, ते त्यांनी देत नाहीत, तर त्यांनी त्यांच्या कंपनीत वापरतात. ते घेतल्यावर आयफोनच्या ऐवजी हे चैतन्य सी फोन तयार केला त्यांनी, तर आनंदनी हे फोन तयार केला, तर द पॉइंट इज ते त्यांनी त्यांचं स्वतःचं ते बाहेर पब्लिकली अवेलेबल नाही. एनिवेज द पॉइंट इज असे वेगवेगळे कंपायलर आहे. सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज इज अन ओपन सोर्स अँड फ्री लँग्वेज, and that is why we can directly freely download it, install and use it. We can start learning it. Okay, सगळ्यात मेन ओपन सोर्स पण अर्थ काय हे लक्षात घ्या. ओपन सोर्स म्हणजे काय, त्याचा सोर्स कोड, तो कंपायलर, ते सॉफ्टवेअर प्रोग्राम कसं बनवलेत, काय तिथं कोडिंग काय वापरलंय, हे सुद्धा आपण ओपन करून बघू शकतो. आणि नुसतं बघू शकत नाही, आपण आपलं स्वतःचं चेंजेस करून आपलं स्वतःचं म्हणून मिलिंदने आज काय तर ते कंपायलर घेतलाय, स्वतः चेंजेस केला आणि मिलिंद स्वतःचं कंपायलर म्हणून रिलीज केला. 100% चालतंय, जमतंय, काहीच प्रॉब्लेम नाही. हा, पण ते तेवढा हाय लेवल प्रोग्रामिंग, तेवढा हाय लेवल आपल्याला त्यात चेंजेस करायला तेवढं नॉलेज असलं पाहिजे. नाही तर चेंजेसच्या ऐवजी ते काय होणार, चेंजेसच्या ऐवजी ते काड्या केल्यासारखं होईल. हाय ते चालले ना, अबे हाय ते बी बंद पडेल, सगळंच नकोचा, डोक्याला शॉर्ट नको. येत असेल तर करा, मग त्याला आपण हा चेंजेस म्हणतो. नाही येत असताना, येत नसताना काय तर करायला जातो, आहे ते चालायचं बी बंद पडतंय, नवीन तर काय होणार नाही. इट इज इक्वल टू काड्या. डोंट डू एनी काड्या इन दिस थिंग. द पॉइंट इज ते आपण आधी शिकू तरी, आणि ते शिकण्यासाठी हिस्ट्री काय चलते बघा. हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज. चला आता कोण कधी कुठं कसं काय डेव्हलप केलंय, कधी बनवलं, कुठं बनवलं, ते आपण इथं आता बघू. सो फॉर दॅट हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज. कोण बनवलं, कधी बनवलं, कुठं बनवलं. सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज. C is a general purpose, middle level, procedural, structure oriented computer programming language. In short, हे बघा, it is a general purpose means what does this mean? ह्याच्या थ्रू आपण सी प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा वापर करून ना कुठलेही बेसिक जनरल पर्पज सॉफ्टवेअर प्रोग्राम्स आपण डिझाईन डेव्हलप करू शकतो. जसं की साधं कॅल्क्युलेटर ऍप्लिकेशन पासून ते हाय लेवल, कुठलंही हाय लेवल, जसं की आपलं टॅली माहिती सगळ्यांना, टॅली 9, टॅली ERP वगैरे म्हणून ऐकलं असेल तुम्ही. कुठलाही म्हणजे कुठल्याही कंपनीचे, फर्म्सचे वगैरे त्याचं काय म्हणतात, खरेदी विक्री सगळं त्याच्यात, म्हणजे इन्कम टॅक्स, IT डिपार्टमेंटचे सगळे नॉर्म्स, आपले गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे सगळे जे काय GST हे ते सगळं टॅक्सेशन सिस्टीम, सगळे नॉर्म्स फॉलो करून तो सॉफ्टवेअर बनवलेला आहे. मग आपण काही पण परचेस, सेल, रॉ मटेरियल विकत घेतलंय, त्याचं मग एंड प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट आपण विकतोय, त्याचं बिलिंग करणे. त्या व्यतिरिक्त आपल्या कंपनीमध्ये कोण काय, तिथं वेगवेगळे एम्प्लॉईज जे जॉबला आहेत त्यांचं अटेंडन्स पासून, त्यांचं सॅलरी कॅल्क्युलेशन पासून, त्यांचं इन्कम टॅक्स कॅल्क्युलेशन, ते गव्हर्नमेंटला सबमिशन, अरे सगळं एवढं भयंकर हाय लेवल सॉफ्टवेअर आहे, आपण इमॅजिन करू शकतो. ते बीकॉम वगैरे ते स्टुडंट, बीकॉम झालेले स्टुडंट्स वगैरे, कॉमर्सचे स्टुडंट ज्यांना अकाउंटन्सी, अकाउंटिंग वगैरे येत असतात, आणि मग ते सगळं तेवढा अभ्यास करून मग ते टॅली सॉफ्टवेअर प्रोग्राम वगैरे वापरायला शिकतात. तर ते तेवढं हाय लेवलचं ते सॉफ्टवेअर प्रोग्राम आहे. दॅट सॉफ्टवेअर प्रोग्राम हॅज बीन डिझाईन डेव्हलप युझिंग सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज. एवढा हाय लेवल सॉफ्टवेअर बनवलेला आहे. नेक्स्ट मिडल लेवल प्रोग्राम म्हणजे हियर दिस सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज इट युजेस इंग्लिश अल्फाबेट सिस्टीम अँड डेसिमल नंबर सिस्टीम. इंग्लिश आणि डेसिमल नंबर सिस्टीम वापरल्यामुळे ती मिडल लेवल, काही ठिकाणी हाय लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज पण म्हणतात, दोन्ही म्हणलं चालतंय. प्रोसिजरल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लँग्वेज. प्रोसिजरल स्ट्रक्चर ओरिएंटेड म्हणजे काय. सो सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज फॉलोज अ पर्टिक्युलर प्रोसिजर. इथे एक प्रोसिजर दिलाय, ती प्रोसिजर फॉलो करून एक स्ट्रक्चर दिलाय, एक पॅटर्न दिलेला आहे त्यांनी. तो पॅटर्न, तो स्ट्रक्चर फॉलो करूनच आपण प्रोग्राम्स लिहायचं, तसंच करून आपण ते सगळं डिझाईन डिफाईन करायचं. नाही तर त्याशिवाय मग ते काय डिझाईन डेव्हलप होत नाही, आपण प्रोग्राम शिकवू शकत नाही, लिहू शकत नाही. महत्वाची गोष्ट त्यासाठी तो तसं स्ट्रक्चर पॅटर्न त्यांनी दिलेलं आहे, प्रोसिजर दिलेलं आहे, ते फॉलो करावं लागतं. अँड देन इट इज नो डाऊट कम्प्युटर प्रोग्रामिंग लँग्वेज. त्यामुळे ते तसं सगळं दिलेलं आहे. ओके, प्रत्येक शब्दाचा अर्थ इथं लक्षात घ्या. नेक्स्ट, चलो आता कोण बनवलं, कधी बनवलं, कुठं बनवलं. द डेव्हलपमेंट ऑफ सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज स्टार्टेड इन द इयर 1972 बाय डेनिस एम रिची, ब्रॅन कर्निघन and team at Bell Laboratories which is located in USA. तेव्हा स्टार्ट झालं, मग कधी संपलं, पूर्ण कधी झालं नाही.
कधीही लक्षात ठेवायचं, कधीही लक्षात ठेवायचं, कुठल्याही टेक्नॉलॉजीचं ना डेव्हलपमेंट झालं संपलं असं नसतंय. झालं संपलं म्हणजे ती आउटडेट झाली, संपलं. फक्त ते कुणाला माहित पण नसते, कोण वापरत पण नाही. ते गेलं आपण मग ते नावच ऐकून असतो किंवा ते पण आपल्याला माहित पण नसतंय कधी हे काय होतं हे माहित पण नाही, असं होतंय ते. तर ते चालू होतंय डेव्हलपमेंट, थांबत नाही. थांबलं म्हणजे आउटडेट झाली, थांबली मग ती लँग्वेज, मग ती सोडून दिली जाते. पण तसं तसं इथं नाही आहे. सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज स्टार्ट झालं 1972. सी इट्स मोर दॅन 50 इयर्स, 50 वर्ष होऊन गेले. आज 2023, 50 वर्षापूर्वीची एवढी जुनी टेक्नॉलॉजी शिकायची. हो नाही काय, हे नाही काय नाही, हो त्याच्यानं हो. तर आता काय 50, अरे इथं तर 50 मिनिट्स मध्ये टेक्नॉलॉजी अपडेट होती. आपण 50 वर्षापूर्वीची लँग्वेज शिकणार आहे. येस, वाय? कारण त्याच्यात तेवढं नो डाऊट तेव्हाच डेव्हलपमेंट शिकणार आहे. आता रिसेंट डेज मध्ये पण जे काय अपडेट्स वगैरे आले ते सगळं आपण एक 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 ह्याच्यात ऍड झालंय, ते आपण शिकणार आहे. मुळात तेव्हाची तेवढी जुनी लँग्वेज असलं तरी ते इट जस्ट लाईक ते ओल्ड इज गोल्ड, जुनं ते सोन्यासारखं. ती तेवढी भक्कम, तेवढी मजबूत लँग्वेज झाली आहे. आताचे पण अजून जे ऍडव्हान्स यालेत गोष्टी, त्या सगळ्याचं बेस ती सी प्रोग्रामिंग लँग्वेजच आहे. सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज वरनच आताचे पण सगळे जे लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी, लेटेस्ट गोष्टी जे आहेत ते सगळं. हे आपला अँड्रॉइड फोन, ऍपल आयफोन किंवा त्याचे मॅकबुक आणि त्याची मॅकिंतोश, मॅक ओएस म्हणतात त्याला, त्या सगळ्याचं डेव्हलपमेंट सी आणि सी प्लस प्लस वापरून केलं त्यांनी, त्या कंपनीने. ते स्वतः सांगतात. म्हणजे विचार करा, सी आणि सी प्लस प्लस वगैरे या टेक्नॉलॉजीचं थोडे जुनं असलं तरी ते किती महत्वाचे आणि ते किती किती बेस लेवलला यूज होते. ओके, सो दिस इज द थिंग. सेकंड, कधी 1972 कोणी बनवलं? डेनिस रिची. नाव लक्षात ठेवायचं, आजपासून आपला देव येणं. सिरियसली हे बघा, चेस्ट आउट आलाय. सिरियसली नो डाऊट. असं काय त्याचं काय म्हणते, देव म्हणजे ते काय फोटो बिटो लावून अगरबत्ती लावून काय ते तेवढं नाही, पण तो आपला देव कसं काय बघा. एक सो डेनिस रिची देव आपला. हो, सगळे जवळपास सगळे आता तुम्ही आपण आय टी कंपनीतच करिअर, आय टी इंडस्ट्रीमध्ये करिअर करणार. म्हणजे सगळं सगळं डेनिस रिची ब्रँड करणे एकटा नाही, तर ते पूर्ण 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 त्यांची ते देवगणच होते. सगळे सगळे देवाची पूर्ण टीम होती, ती सगळ्यांनी मिळून बरोबर. अरे सिरियसली 1972 साली म्हणजे इमॅजिन करा काय होतं तेव्हा. आणि त्यांनी ती लँग्वेज तेव्हा बनवलेली, आज सुद्धा अजून सुद्धा वापरली जाते. विचार करा म्हणजे काय हाय लेवल कसं बनव. नो डाऊट या रिसेंट एज मध्ये खूप सारे त्यात भयंकर भयंकर मोठे हाय लेवल चेंजेस झालेले आहेत, त्यात काही वाद नाही. बट द पॉइंट इज किती हाय लेवल आणि किती ती भारी लँग्वेज बनवली, जी आज सुद्धा वापर होते. वी यूज इट टिल डेट. आज सुद्धा सगळे सगळे आय टी कंपनी नाही, मोठमोठे सगळ्या इन्स्टिट्यूट कॉलेजेसमध्ये सगळीकडे हीच लँग्वेज आज सुद्धा तीच वापरली जाते, शिकवली तीच जाते. फर्स्ट प्रोग्रामिंग लँग्वेज, फर्स्ट टेक्नॉलॉजी म्हणून सगळेजण आपण तीच यूज करतो. आणि दॅट इज वाय इट इज दॅट दी मोस्ट इम्पॉर्टंट लँग्वेज. आणि म्हणून डेनिस रिची देव म्हणजे काय, सिरियसली इज नॉट लेस देन गॉड. ह्युमन, ते सुपर ह्युमनच की, त्याला सुपर ह्युमनच म्हणलं पाहिजे. तो तसे हाय लेवल लँग्वेज बनवला म्हणजे काय, आपण ती वापरतोय. आपलं थोडक्यात उद्या आपण आय टी कंपनीत करिअर केलं, आपल्या पोटा पाण्याचं त्याच्यामुळेच की, देवच की. मग कळालं का? ओके. अँड वेअर बेल लॅबोरेटरीज विच इज लोकेटेड इन USA, there they design develop this language. Okay, see now basics, some of the basics about this C language. C is the successor of the B language. B म्हणून एक लँग्वेज होती आधी. काही जण म्हणतात अल्फा नावानी एक लँग्वेज होती, त्या अल्फावरनं एक बीटा लँग्वेज तयार झाली. अल्फा म्हणजे एक फक्त फक्त एक सिंपल एक वर्किंग मॉडेल, पण एक प्लॅन वगैरे होतं. त्याच्यावरनं मग एक वर्किंग मॉडेल बनवलं गेलं बीटा म्हणून, बीटा व्हर्जन बी म्हणून. त्यावरनं मग ह्यांनी ही लँग्वेज त्या त्या बीटावरनं ह्यांनी अडॅप्ट करून, त्याला बीटाला अडॅप्ट करून त्यात चेंजेस करून ह्यांनी बनवले एक प्रॉपर वर्किंग आणि प्रॉपर रनिंग मॉडेल बनवलं. मग आता त्याला अल्फा बीटावरनं मग काय नाव द्यायचं, ए बी झाला, आता सी नाव देऊ म्हणून तसं दिले. झालं तेच त्याला ते नाव फेमस आणि तेच आता यूज होत आहे. सी विच वॉज इंट्रोड्युस्ड अराउंड अर्ली 1970s, तेव्हा ती बी लँग्वेज होती, त्याच्यावरनं मी ही लँग्वेज आली. नेक्स्ट, in 1978 C programming language got the K and R standard and was made publicly available. तेव्हा ते स्टँडर्डायझेशन वगैरे त्याला मिळालं 6-7 वर्षांनी, आणि मग ते पब्लिकली अवेलेबल करून दिलं गेलं वर्ल्ड वाईड, जगभरात सगळ्या लोकांना मग ते वापरायला त्यांनी दिलं. वेगवेगळे मग कंपनीज, वेगवेगळे डेव्हलपर्स त्याला ते ओळखायला लागले, वापरायला लागले, यूज करायला लागले. The language is ANSI, that is American National Standard Institute standardized
इन द इयर 1988. तेव्हा त्याला ते पण स्टँडर्डायझेशन मिळालं आणि मग त्यानंतर तर ते काय ते कुठं थांबलेच नाही आणि ते सगळं आता सगळं आपण ऑलरेडी आपल्याला माहिती रेस्ट इज द हिस्ट्री वी आर नाव युजिंग इट. कळालंय काय सगळ्यांना? लक्षात आलंय? हे असं सगळ्याचं बेसिक हिस्ट्री. हे अशा पद्धतीने अशी लँग्वेज तयार झाली. कोण कधी कुठं कसं बनवलं, आपण त्याला काय कसं वापरायचंय, काय कसं वापरायचं ते आपल्याला आता शिकायचं. ओके चल. सो